परम सन्मानयोग जुग जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सत संगी जनों आओ गुरु चरना विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। जपजी साहिब दी लड़ी बार पावन पवित्र बानी आपां विचारदे हां। अज सतगुरु दी ए 22ਵੀਂ पौड़ी जपजी साहिब जी दी विचारन तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने एक थां नहीं बेअंत थावां ते उस परमेश्वर बेअंतता दी गल महाराज ने कीती आ। आपां आनंद साहिब दा पाठ हुणे श्रवण कीता है। गुरु अमरदास महाराज इहदे विच भी किरपा करदे आ। कहणगे आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। हुण वेखो इहदे अर्थ करोगे ते महाराज कहंदे आ कहण लगे हे संत जनो आओ बैठ के रल मिल के आपां उस अकथ परमात्मा दे घर दी विचार करिए। अकथ दा आखरी अर्थ हुंदा जिहड़ा कथन ना कीता जा सके। महाराज कहंदे आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। ते रल मिल के विचार ये करिए भी जिहड़ा कथन नहीं कीता जा सकता उस मालक नूं पाया किवें जा सकदा है। फिर आप ही क्या तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाइए। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथ्यो हो कथ कहानी। कहन लगे उहदे नाल सांझ पाउणी है। अपना तन मन धन गुरु नूं भेट कर ते गुरु दे हुक्म विच चल। हुक्म मन के ही उस अकथ नाल सांझ पाई जा सकदी आ। फिर अखीर ते क्या रल मिल के बैठो ते उस अकथ परमात्मा दे गुणां नूं गाओ। मेरे कहण दा भाव इह है गुरबाणी दे अंदर सतगुरु उस बेअंत परमात्मा दा जिक्र उहदी बेअंतता दा जिक्र बार बार हजूर करनगे। जिहड़ा अज दी पौड़ी है जपजी साहिब दी इहदी जिहड़ी उथानका है जो सिख विद्वानां ने कहा ये महाराज ने बगदाद उचारी सी। उंज आप जी ने वो कई बारी वारता सुनी है पर फिर भी मैं संकेप दोहरा दियां भी जिस दिन महाराज बगदाद गए भाई गुरदास साहब जी के बचन ने कि फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। ते महाराज ने उत्थे एक आवाज लाई ते हजूर ने जदों सतनाम दी आवाज लाई ते भाई गुरदास साहब ने कहा कि सुन समान हुआ जहाना। सारा जिहड़ा वो बगदाद सी सुन समाधि विच मानो टिक गया। दस्तगीर पीर रहिंदा उत्थे वो लोकां नूं आखदा भी संग शार कर दिओ क्योंकि ये संगीत बजा रहे ने। लोक जदों संग शार करन आए ते आप जी नूं पता है गुरु नानक साहब जी दा दीदार करके गुरु नानक साहब जी दे बचन सुन के लोकां दा हिरदा पिघलिया सतगुरु दे कोल बह गए। महाराज ने उत्थे ये शब्द उचारिया सी जी जिहड़ा जपजी साहिब विच है पाताल लख आगासां आगास। इहदा जिहड़ा लख शब्द है ना विचकारला इहनूं कहा जांदा है देली दीपक। थोड़ा ध्यान नाल सुनियो क्योंकि बाणी जिहड़ी है वो विश्राम ला के पढ़ी जांदी है। ते देली दीपक दा भाव हुंदा है भी दीवे जिहड़ा दीवा दे दहलीज ते देली ते रखिया जाए वो बेड़े विच भी चानण करदा है वो चौंके ते भी चानना करदा है।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 14 ਤਬਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 14 ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 14 ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਲੱਖ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਖਿਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਕਚ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕਢਾਈ, ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਛੁਪੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਜਾਂ 14 ਤਬਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਅਖੀਰ ਕਹਿ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। 4 ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਡੀਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂਣ ਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਡਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੇ ਨੂਣ ਦੇ ਡਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ,
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨੂਨ ਦੇ ਡਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੰਤ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੜਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਚੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤ ਪੈ ਹੀ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਅਖੀਰੇ ਸੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਂ, ਬੋਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਨਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਮਸੂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਖਨ, ਪੌਣ ਚਲਾਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹੂੰ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹੀ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ਼। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
थोड़ा समा पढ़ के ते जदों 4 अखर उहदे पल्ले पए ते एक दिन अपने उस्ताद नूं कहंदा भी उस्ताद जी आपां मैं बड़ा सियाणा हो गया हुण, मैनूं बहुत कुछ पता लग गया, मैं हुण थां रखदा मैं समाज अंदर। उस्ताद सियाणा सी, उहने कहा बेटा हाँ तू बिल्कुल तू सियाणा हो गया, तू बहुत कुछ जान लिया, तू बड़ी वड्डी थां रखदा, तू विद्या सिख लई। कहने लगे कुछ दिन निकले ते उस्ताद आया बच्चे दे कोल ते उहदे कोल नक्शा पकड़िया सी दुनिया दा, कागज ते तुसीं देखो दुनिया दा नक्शा बनिया होवे अज भी, ते उहदे अंदर निक्के निक्के देश ने। ते उस्ताद उहदा आखदे भी पुत्तरा दुनिया दे नक्शे विचों वेख के अपना देश किहड़ा है। उन्हें इशारा करके कहा भी आ अपना मुल्क देश वा। उस्ताद कहना हुण इहदे विचों अपना जिला लभ, अपनी सूबा लभ, फिर इहदे विचों जिला लभ, फिर इहदे विचों पिंड लभ, पिंड दे बंदियां विचों आपां नूं बैठियां नूं लभ कित्थे बैठे आ। हुण नक्शे ते की लभे? कहण लगे ते कुछ दिसदा ही नहीं, ये ते इन्हां बेअंत विचों छोटा जिहा अपना देश है, एडी दुनिया विचों ते अपने पिंड दी ते कोई थां नहीं। उस्ताद कहण लगे बस पुत्र फिर ये गल ध्यान च रख, ये गल ध्यान च रख, सृष्टि बड़ी बेअंत है, रब दी कायनात बड़ी बेअंत है। आपां किन्ने को आपां ते एक रत्ती मात्र भी नहीं रब दी सृष्टि विच, कुछ भी नहीं है। तां मैं बेनती कह रहा है, हजूर ने इत्थे क्या कहन लगे ओड़क ओड़क भाल थके। ओड़क दा अर्थ है अखीर। कईयां रब दा अखीर लभण दा, परमेश्वर दा अंत लभण दा यतन कीता। वेद कहन एक बात, पर वेद भी कहंदे है कहन लगे किसी रब दा अंत नहीं पाया। शुकरात लंघदा सी ना जी, ते एक बच्चा कहन लगे पानी दी नदी दे कंढे बैठ के रो रहा सी। बच्चे कोल शुकरात गया ते शुकरात पुछदा बेटा तू रो क्यों रहा है? उहदे कोल एक भांडा ते उहदे कोल चमचा सी, ते कहन लग्या भी मैं इस भांडे विच नदी दा पानी पाउणा है, सारा पानी दे विच पाउणा है, पर पैंदा कोई नहीं। कहन लगे बच्चे नूं चुक के उहने कहा प्यार नाल, कहन लगे बेटा ये वगदा पानी नदी दा बेअंत है, तेरे भांडे विच नहीं पएगा। उत्थे उहने अपने मन नूं ठोकरिया, कहन लगे शुकरात नदी दा पानी एक भांडे विच नहीं पै सकदा, तेरी बुद्ध एक चमचे दी तरह कुछ भी नहीं। कई बारी तू भी रब नूं अपने सुरत दे भांडे विच पाउण दा यतन करदा, ये इत्थे समाएगा नहीं भी सुरत दे भांडे विच ये टिक जाए। बस कुछ छिन मात्र मनुख उहदी सिफत कर सकदा है, गुण गा सकदा है। तां हजूर ने इत्थे क्या कहंदे ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात। उस परमेश्वर दा अंत लभण दा कईयां यतन कीता, यतन कर रहे ने, पर कहन लगे रब दा वेद भी कहंदे कोई अंत नहीं पाया जा सकता। अगले बचन ने सहस 18 है कहन कतेबा असलू एक तात। मेरे थोड़ा अर्थ ध्यान नाल सुनियो। सहस इत्थे सहस दा अर्थ है हजारां। 18 दा अर्थ 18,000 आलम। सहस 18 कहन कतेबा। कतेब दे अंदर ना जी ईसाई धर्म दे ते मुसलमान धर्म दे 4 ग्रंथ होंदे आ, जिन्हों कहा जाता है कुरान, तुरैंत, अजील, अंजीर ते जंबूर। ये 4 ग्रंथां नूं कतेब कहा जाता है। कट्ठियां नूं जदों कट्ठे 4 ये धार्मिक ग्रंथ होवन, कुरान, तुरैंत, जंबूर ते अंजीर, मारे कहंदे आ 18,000 आलम ते नाल फिर बचन वरत्या ये 4 कतेबां धार्मिक ग्रंथ। सहस 18 कहन कतेबां असलू एक तात। ये सारे कहंदे परमात्मा दा सारी कुदरत दा जिहड़ा असलू है, जिहड़ा असला है, वो इक्को एक परमात्मा है। सारा सारा इसी उस एक मालक दा है।
ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਇਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ, 18,000 ਆਲਮ ਤੇ ਕਤੇਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਰਤੀ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਇਕਾਈ ਦਿਹਾਈ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, ਅਰਬ, ਖਰਬ, ਨੀਲ, ਅਨੀਲ, ਪਦਮ, ਅਸੰਖ, ਗਾਂ ਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇਗਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿੰਦਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, 18,000 ਆਲਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਤੇਬਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ।
कहन लगे तेरा एक एक लेखा लिखिया जाएगा ते कल जदों तन त्यागने ते रब दी कचहरी विच तेरा सामने उन्हें बही कढ़ के बहना तू की कीता है। ते गुरु ग्रंथ साहब ने एक बचन भी वरत्या है, दुनियावी दौलतां विचों। पर कहन लगे रब नूं दस्सण दी लोड़ नहीं, पहले ही जानदे तू करके की है। उन्हें पूछना कोई नहीं, उन्होंने पहले ही पता है तू की कुछ कीता है। तो गुरु ग्रंथ साहब ने यह गल कई थावां ते कही, मारे कहंदे तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही, लेखा जे होया ते गुरु दे राह ते ना तुरिया, साचे तेरे सिर लेखा टुटना है ते बनदी सजा भुगतनी पएगी। महाराज इत्थे कहंदे जीवां दा लेखा है परमात्मा करदा है, पर कह लगे खुद परमात्मा इन्ना बेअंत है, ओदा लेखा कोई नहीं लिख सकता। जे लिखण भी कोई बैठे तो हिंद से मुक जाणगे। लेखा होए तो लिखिए, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। बस तू इन्ना काम करया कर, वो बेअंत है, तू उन्हें वड्डा कह के पुकारिया कर। नानक वड्डा आखिए। गुरु नानक साहब कहते भाई जिन्होंने बाणी ने क्या वड्डा कर साला ही है, जिस विच वड्डियां वडियाइयां, जिस मालक दी वडियाई बेअंत है, जड़ा वड्डा है तू इको ही काम कर। नानक वड्डा आखिए, उन्हें वड्डा कह के पुकार, आपे जाने आप। उन्हें वो आप ही जानदा है उन्हें किमें कादर ने कुदरत बनाई ते किमें कुदरत दे विचों वो बख्शिशां वरता रहे है, किमें जीवां नूं पाली संभाली, जन्म मौत सब कुछ किमें करी जा रहे है, किदा किदा कदों वक्त आउणा है, ये सब कुछ वो आप जानदा है। तू इको ही काम करया कर, उन्हें वड्डा कह के पुकारिया कर। वड्डा कह के पुकारन विच ही तेरा भला है, उहदे गुण गाउण विच ही तेरा भला है। आप ताई नित बाणी विच वचन पढ़दे हैं, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन विरला पावे कोई। हे परमात्मा तू अविनाशी है, नाश रहत है, तू जीवां नूं संभालण वाला है। सिमरत सब मल खोई, जदों कोई तेनू सिमरदा है उहदे अंदर दी मैल उतरदी है। फिर नाल क्या गुण निधान भगतन को बरतन, तू गुणां दा खजाना है। तेरे जिहड़े भगत ने, तेरी जिहड़े भगती करन वाले भगत ने, वो तेरे कोलों चंगे गुणां दे धारनी बन जांदे आ। बिरला पावे कोई, बिरले बिरले ने मालक जिहड़े तेरे चरनां विच जुड़ के तेरी सिफत करदे आ, तेरी सिफत करके तेरे गुणां नूं गाउंदे आ ते वो अपना जीवन सफल करदे आ। तां महाराज ने इत्थे क्या कहन लगे, तू अंत वाले पासे नहीं, तू इको ही काम कर। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। हे मालक तू वड्डा है, तू सृष्टि नूं बनाउण वाला आप है, संभालण वाला आप है। असीं ते केवल तेरे गुण गा सकते हैं। आपां नूं ते अरदास करनी चाहिदी है भी जेता समुंद सागर नीर भरिया ते औगुण हमारे। जिवें एक समुंदर पानी नाल भरिया,
ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ, ਰਸਨਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ